Everybody, 11 Institute welcomes all the students of class 9 to science chapter number 1 matter in our surroundings video lecture number 1, and in today's video lecture we will have introduction to the chapter. So let us move ahead. This is our chapter number 1 matter in our surroundings, and typically we are going to discuss about the solids, liquids and gases and some properties related to them, some phenomena related to them. Right? Let us move ahead and start with the basic introduction of the chapter, which is much important for small 1 mark questions or fill in the blanks. Right? Let us read it. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. Right? So we can say that everything in this universe is made up of matter, means whatever you see around you, right? For example, you are having a mobile phone in your hand, or you are watching this video lecture in a TV or a laptop, you are holding a pen in your hand, you are wearing a t-shirt or shirt, you eat in a plate, you drink in a glass, everything around you, there is air surrounding you, there is water near to you. Each and everything is ultimately what? It is ultimately matter, right? The air we breathe, see, the textbook has given us some examples. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter, right? Everything is termed as matter. Fine. These all things mentioned above occupy space, right? So this is one of the attributes about this matter. They occupy space, which is also known as volume, and they have mass. So on the basis of this, we can define matter, right? We can define matter. What we can define? Anything that occupies space and has mass is called matter, right? That is called matter. મતલબ ગમે તે એવી વસ્તુ છે જે જગ્યા રોકે છે અને જેનો પોતાનો કંઈક વજન છે, માસ છે, એને આપણે શું કહી શકીએ? મેટર, રાઈટ? ટુ એટ્રીબ્યુટ્સ, દે ઓક્યુપાય સ્પેસ એન્ડ દે હેવ માસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી બાજુમાં એક પાણીનો ગ્લાસ ભરેલો છે, સો વોટર ઓક્યુપાઇઝ સમ સ્પેસ એન્ડ વોટર હેઝ ઇટ્સ માસ ઓલ્સો. તમારા હાથમાં એક પેન છે, તો એ પેન જગ્યા રૂપે છે, એનો કોઈ વોલ્યુમ છે, બરાબર ને? અને અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ એનો થોડો વજન છે, થોડો માસ છે, right? So anything that occupies space and has some mass is known as matter. So this is indirectly the definition of matter. Please write this in your CW, right? Let us move ahead. Let us see what more is given in the introductory part. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva. Who classified? Early Indian philosophers. મતલબ જ્યારે સાયન્સ એટલું બધું ડેવલપ નહોતું થયું, જ્યારે આપણી પાસે એટલી બધી મશીનરી કે ઇક્વિપમેન્ટ્સ નહોતા કે આપણે મેટર વિશે વધારે જાણી શકીએ, ત્યારે ઇન્ડિયન ફિલોસોફર્સે ગમે તે મેટરને 5 તત્વ નામ આપેલું હતું. અલ્ટિમેટલી એવરીથિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ધીસ 5 things. What are those 5 things? Air, earth, fire, sky and water. પેલું આપણે શાસ્ત્રોમાં એમાં લખેલું આવતું હોય ને, અગ્નિ, વાયુ, જલ, પૃથ્વી, બરાબર ને? આવું આવતું હોય ને? સો દેટ ઇઝ ઇટ. એર, અર્થ, ફાયર, સ્કાય એન્ડ વોટર. સો અર્લી ઇન્ડિયન ફિલોસોફર્સ આપણી જે ઘણી બધી બુક્સ છે, જેની અંદર આપણું ઘણું બધું લિટરેચર જે જૂનવાણી આપણું સ્થપાયેલું છે, તેની અંદર બી લખેલું છે that ultimately each and everything is made up of air, earth, fire, sky and water. But આ સાયન્ટિફિક નથી. જે આ કન્સેપ્ટ અહીંયા આપેલો છે, that is not scientific, that is a philosophical concept. You can see who classified this? Early Indian philosophers. વિચારવા વાળા લોકોએ એવું વિચાર્યું હતું એ ટાઈમમાં કે ગમે તે મેટર છે, it is ultimately made up of these 5 things, right? Air, earth, fire, sky and water. This is an important point to remember. I request you to write this in your CW. This is a very important point. Panch Tattva. Panch Tattva નું નામ શું છે? Air, earth, fire, sky and water, right? According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. According to whom?
અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ડિયન ફિલોસોફર્સ. કોઈ પણ વસ્તુ પછી લિવિંગ હોય કે નોન લિવિંગ હોય એ આ 5 વસ્તુની બનેલી છે. હાલાકી અત્યારના ટાઈમમાં આપણને ખબર છે that ultimately everything is made up of atoms. નાનામાં નાનો પાર્ટિકલ એટમ છે, રાઈટ, બરાબર ને. બટ ત્યારે ખબર નથી પડતી, ત્યારે એવું માનવામાં આવતું હતું કે અલ્ટિમેટલી એવરીથિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ધીસ 5 થિંગ્સ. ફાઇન. Modern day scientists have evolved two types of classifications of matter. બે ટાઈપના ક્લાસિફિકેશન છે, રાઈટ. ક્લાસિફિકેશન બેઝડ upon physical properties and classification based upon the chemical nature. આ બે વસ્તુને મગજમાં રાખી અને મેટરને આપણે આજના ટાઈમમાં મતલબ in modern day we have classified the matters in two ways, based upon their physical properties and based upon their chemical nature. Based upon the physical properties, we can classify the matters into solids, liquids, gases. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધીએ તો, અને જો કેમિકલ પ્રોપર્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધીએ then we have elements, compounds and mixtures. તમે ઘણી બધી વાર આ સાંભળેલું હશે, but in this chapter or coming to standard 9 we might go in more detail, right? Based upon the physical properties, the three states of matters are solids, liquids and gases, and based upon their chemical nature they are elements, compounds or mixtures. See, આ solids, liquids અને gases અત્યારે preliminary level ઉપર બરાબર છે, but તમે જો હજી deep study ની અંદર જાઓ તો apart from that we have one more, BEC, Bose-Einstein condensate, અને એના સિવાય હજી એક મેટરનું ફોર્મ છે આપણી પાસે પ્લાઝ્મા. આ ખૂબ જ નોવેલ અને નવા કન્સેપ્ટ્સ છે જે હજી સુધી આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં એટલી બેટર વેમાં એક્સપ્લેન કરવામાં નથી આવેલા ઓર એનું નામ લખવામાં નથી આવેલું, બટ ધીઝ આર ઓલ્સો નાઉ ક્લાસિફાઈડ એઝ સ્ટેટ્સ ઓફ મેટર. જો કે આ બધા પરમેનન્ટ સ્ટેટ્સ ઓફ મેટર છે. બોસ આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ જોતું હોય કે પ્લાઝ્મા જોતું હોય તો એના માટે આપણે ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર કોઈ એક ફિક્સ લેવલ ઉપર રાખવું પડે, ત્યાં જઈને આપણને બીઈસી અને પ્લાઝ્મા મળશે. એટલી બધી ડિટેલમાં નથી જવું, બટ નામ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ that apart from solids, liquids and gases there are two more forms of matter in modern day or modern era, BEC, Bose-Einstein condensate, right? And this is plasma. આ તમને યાદ રહેવા જોઈએ. In this chapter specifically we are going to study about solids, liquids and gases, or we are going to give importance to the physical classification or classification based upon the physical properties. Then in upcoming chapters or upcoming years we shall study about elements, compounds and mixtures also in the next chapter also. But for this chapter number 1 we are going to study in detail about solids, liquids and gases, or about the physical states of matter, right? Let us move ahead. Physical nature of matter. આ ભૂલથી લખાઈ ગયું છે, ignore this, right? Physical nature of matter. Two thoughts existed, એટલે એક જમાનામાં મેટર કેવું છે. See, now we are studying the properties of matter, right? We are studying the properties of matter. આપણે એક વસ્તુ ભણી ગયા, matter is anything that occupies space and has some mass. But આના સિવાય મેટરની હજી કોઈ બીજી પ્રોપર્ટી છે, બરાબર ને? અને જો કોઈ પ્રોપર્ટી છે તો એ કેવી છે એના વિશે વિચારવું પડશે ને. તો એમાં બે વિચારો હતા જૂનવાણી સમયમાં. Two thoughts existed. What two thoughts existed? Number 1, one school मतलब one group of people, right? અહીંયા school એટલે આપણી school નહીં, one group of people believed matter to be continuous like a block of wood. કે ભાઈ મેટર છે ને એ કન્ટિન્યુઅસ છે આમ વુડન બ્લોકની જેમ, મતલબ ક્યાંય વચ્ચે કોઈ સ્પેસ નથી. આનો મીનિંગ શું છે ભાઈ? there is no space in between. કન્ટિન્યુઅસ છે. કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ. અમુક લોકોનું વિચારવાનું, અમુક સાયન્ટિસ્ટ, અમુક ફિલોસોફર્સનું વિચારવાનું એવું હતું that by matter is continuous like a block of wood, right? And another group of people thought that matter was made up of particles like sand. બરાબર ને? ભાઈ મેટર છે ને એ આમ નાના નાના પાર્ટિકલ્સનું બનેલું છે જેની વચ્ચે થોડી ઘણી સ્પેસ હોય. અને આ ગ્રુપ એવું માનતું હતું ભાઈ મેટર ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, એમાં ક્યાંય વચ્ચે કોઈ જગ્યા નથી. ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ લાઈક અ બ્લોક. And another group thought that matter was made up of small particles like that of sand. આમ ઘણા બધા નાના નાના પાર્ટિકલ્સનું મેટર બનેલું છે. હવે બંનેમાંથી કોણ સાચું છે અને કોણ ખોટું છે એ તો આપણને ખબર છે. We know that matter is made up of particles, right? This thought is correct and this thought is wrong, but we have to prove this.
ગમે તે સમયે એકવાર કોઈ આ વસ્તુ પ્રૂવ કરી હશે, આના વિશે નોલેજ ગેઇન કર્યું હશે, તો એના માટે આપણી પાસે એક એક્સપેરિમેન્ટ છે. Right, we have an activity to decide about the nature of matter, that whether the matter is continuous or the matter is particulate. Right, so let us perform this activity and try to understand the nature of matter, whether it is continuous or particulate. Yes, so this is activity 1.1c. There are many activities given in the textbook. બધે બધીની અંદર ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. હા, જે કન્સેપ્ટ સમજવા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બધી એક્ટિવિટી આપણે ભણવાની છે. એક્ટિવિટી એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાતી નથી, ચાન્સીસ બી ઓછા છે, રાઈટ, બટ કન્સેપ્ટ વાઇઝ આપણને ક્લિયર હોવી જોઈએ કે શું કહેવા માંગે છે, રાઈટ. સો લેટ અસ પરફોર્મ ધીસ એક્ટિવિટી. ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓવર હિયર ઇઝ ટેક અ 100 ml beaker. રાઈટ, સો લેટ અસ ટેક અ બીકર. સપોઝ આ 100 ml નું બીકર છે અને સપોઝ આની ઉપર આ માર્કિંગ છે, બરાબર ને, ઘણા બધા માર્કિંગ્સ છે ભાઈ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. આમ ઘણા બધા માર્કિંગ્સ છે આની ઉપર, રાઈટ. ફિલ ધ બીકર વિથ વોટર એન્ડ માર્ક ધ લેવલ ઓફ વોટર. તો હવે આપણે આની અંદર પાણી ભરી દઈએ. આ પાણી ભરાઈ ગયું આની અંદર, રાઈટ. વી હેવ ફિલ એન્ડ વી હેવ ટુ માર્ક બાય આ 0, 10, સોરી 10, 20, 30, 40 અને 50. સપોઝ આપણે 50 ml વોટર અત્યારે ભરેલું છે, આ આપણે માર્કિંગ કરી આપ્યું છે અહીંયા, રાઈટ. that we have filled 50 ml of water over here. હવે શું લખેલું છે થર્ડ સ્ટેપમાં? dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod. મતલબ થોડું સોલ્ટ અને સુગર લ્યો, તો ભાઈ આ સોલ્ટ અથવા તો સુગરના થોડા પાર્ટિકલ્સ આપણે લઈ લઈએ અને આપણે આને આની અંદર નાખીએ. હવે સમજો થવું શું જોઈએ? જો આ વોટર કન્ટિન્યુઅસ હોય, મતલબ જો વોટર કોઈ પાર્ટિકલ્સ નું ન, વોટર ઇઝ અ મેટર. સૌથી પહેલી વાત, વોટ ઇઝ ધીસ ઇઝ વોટર વિચ ઇઝ નોન એઝ મેટર, બરાબર ને. અને જે આપણું મેટર છે, બરાબર ને, એ જો કન્ટિન્યુઅસ હોય તો હવે ઉપરથી કોઈ પણ વસ્તુ નાખું તો આની અંદર સમાવવી જોઈએ નહીં, અહીંયા ઉપર ભેગી થવી જોઈએ ને, અને આ 50 ml બદલી 60 ml સુધી જવું જોઈએ જો એ કન્ટિન્યુઅસ ન હોય તો. બટ વોટ ડુ યુ થિંક? માની લ્યો આપણે આ બધાને આની અંદર નાખીએ, બરાબર ને, આ આની અંદર વયા જાય તો વોટરનું લેવલ ઉપર આવશે. અહીંયા શું છે ફોર્થ પોઈન્ટ આપણો? ઓબ્ઝર્વ એની ચેન્જ ઇન વોટર લેવલ. ડુ યુ થિંક દેર વિલ બી એની ચેન્જ ઇન વોટર લેવલ? તમારી પાસે ભરે પાણીનો ગ્લાસ ભરેલો છે, એની અંદર તમે 1 ચમચી સોલ્ટ ઓર સુગર નાખી દો અને પછી સ્પૂનને ફેરવી નાખો, તો ડુ યુ થિંક વોટરનો લેવલ જ્યાં હતો એનાથી ઉપર વધશે? નો, that will not happen because this salt or sugar will dissolve. એ તો આવી રીતના શું થઈ જશે? ડિઝોલ્વ થઈ જશે ને, બરાબર ને, આની અંદર. અને આ હજી 50 ml ઉપર જ રહેશે, એનાથી ઉપર જશે નહીં, રાઈટ. વોટ ડુ યુ થિંક વોટ હેઝ હેપન્ડ ટુ સોલ્ટ? where does it disappear? Does the level of water change? The level of water will not change. અને સોલ્ટ શું થઈ ગયું? the salt has dissolved. સોલ્ટ શું થઈ ગયું? ડિઝોલ્વ થઈ ગયું. એનો શું મીનિંગ છે કે ભાઈ આ જે વોટર અહીંયા છે, રાઈટ, the water that is over here, that is not continuous. વોટર ઘણા બધા નાના નાના પાર્ટિકલ્સનું બનેલું છે, બરાબર ને. સપોઝ અહીંયા વોટરનો એક મોલિક્યુલ છે, અહીંયા બીજો મોલિક્યુલ છે, અહીંયા થર્ડ મોલિક્યુલ છે, અહીંયા ફોર્થ મોલિક્યુલ છે. આ બધા આમ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, રાઈટ. સપોઝ આ એક થીમેટિક એક્સપ્લેનેશન છે તમારી પાસે, રાઈટ. અને આ બધાની વચ્ચે જગ્યા છે. હવે ઉપરથી હું સોલ્ટનો મોલિક્યુલ નાખું તો આ બધાની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. જો આ કન્ટિન્યુઅસ હોય વોટર તો સોલ્ટનો મોલિક્યુલ તો આની ઉપર રહે, તો આની નીચે રહે. મતલબ આ 50 માંથી ઉપર લેવલ વધવો જોઈએ, બરાબર. બટ એવું નથી થતું. ધ સોલ્ટ ઇઝ ગેટિંગ ડિઝોલ્વ. ઇટ મીન્સ ધેટ matter is not continuous but the matter is particulate. Matter is made up of small particles, right. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. સમજો, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. તો અહીંયા વોટર બી એક ટાઈપનો મેટર છે, સોલ્ટ બી એક ટાઈપનો મેટર છે. બંનેના પોતપોતાના પાર્ટિકલ્સ છે. એકની પાર્ટિકલ સાઇઝ વધારે છે, બીજાની ઓછી છે, તો પેલું બીજાની અંદર અહીંયા સમાઈ જાય છે. એટલે જ અહીંયા લેવલ વધતું નથી. સો ઇન શોર્ટ, મેટર ઇઝ પાર્ટિક્યુલેટ, બરાબર ને. મેટર ઇઝ પાર્ટિક્યુલેટ. મેટર ઇઝ નોટ કન્ટિન્યુઅસ, રાઈટ. એ કન્ટિન્યુઅસ નથી. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. સો આ એક્ટિવિટીમાંથી આપણને એક વસ્તુ ખબર પડી ગઈ, ધેટ મેટર ઇઝ મેડ અપ ઓફ પાર્ટિકલ્સ. Matter is made up of particles, right.
Let us move ahead and see one more activity. Matter is made up of particles. એ બધી વાત બરાબર, but how small are these particles? બરાબર ને, એક વસ્તુ આપણે સ્વીકારી લીધી છે કે ભાઈ મેટર પાર્ટિકલ્સના બનેલા છે, પણ હવે એ પાર્ટિકલની સાઇઝ કેટલી નાની છે. નાની છે એ તો આપણને ખબર છે ભાઈ મેટરના પાર્ટિકલની સાઇઝ ખૂબ જ ઓછી છે, બટ કેટલી નાની એ આપણે ઇમેજિન કરીએ. બરાબર ને, તો અહીંયા તમે સમજી લો શું કરેલું છે આપણે. વી હેવ ટેકન 100 ml ઓફ વોટર. વી હેવ ટેકન 100 ml ઓફ વોટર, અને એ 100 ml વોટરની અંદર આપણે 2 કે 3 ક્રિસ્ટલ કોના નાખી દીધા છે? પોટેશિયમ પરમેંગનેટ. પોટેશિયમ પરમેંગનેટ એટલે પર્પલ કલર જેવું ઓર પર્પલ બ્લુ કલર જેવું એનો કલર હોય છે. બરાબર ને, એને તમે અંદર નાખો તો એ ડિઝોલ્વ થશે. તો આ જે ક્લિયર વોટર હતું એ હવે પર્પલ કલરનું થઈ ગયું સપોઝ, અને ખૂબ જ ડાર્ક પર્પલ કલર હશે. અહીંયા શું થયું છે? આમાં પોટેશિયમ પરમેંગનેટના મેટરના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ ગયા, એટલે આપણને અહીંયા એક કલરફુલ સોલ્યુશન મળ્યું. બરાબર છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આની અંદરથી 10 ml કલરફુલ સોલ્યુશન કાઢવાનું છે, અને અહીંયા 100 ml પ્લેન વોટર હશે. સમજો, આ કલરફુલ સોલ્યુશન છે, ધીસ વોઝ પ્લેન વોટર. આમાંથી 10 ml કાઢી અને આની અંદર નાખવાનું છે. તો શું લાગે છે? અહીંયા તો કલરફુલ હતું, આ બી કલરફુલ હશે જ, બટ અહીંયા કરતા અહીંયા કલર કેવો હશે? લેસ. આનો કલર ખૂબ જ ડાર્ક હશે, અહીંયા થોડો લાઇટ હશે. ફરી પાછું આની અંદરથી 10 ml લઈ અને ત્યાં નાખવાનું આમાં, વળી પાછું અહીંયા ક્લિયર વોટર હશે, તો આ બી ક્લિયર વોટરમાંથી થોડું કલરફુલ થશે, બટ આ કલર થોડો ડાર્ક હશે અને આ કલર થોડો લાઇટ હશે. ફરી પાછું 10 ml આમાંથી કાઢી અને આમાં નાખવાનું, ફરી પાછું આ બી કલરફુલ થઈ જશે, બટ આ ડાર્ક હશે ને આ થોડું લાઇટ હશે. તો તમને અહીં ગ્રેડ જોવા મળશે, ખૂબ જ ડાર્ક હશે, થોડુંક લાઇટ, એનાથી થોડું લાઇટ અને એનાથી થોડું લાઇટ. શું થાય છે આ? વોટ ડુ યુ થિંક? આપણે જે પોટેશિયમ પરમેંગનેટનો પાર્ટિકલ અહીંયા નાખ્યો તો અહીંયા તો ડિઝોલ્વ થઈ જ ગયો, બટ આપણે આ જે પ્રોસેસ કરીએ છીએ એનું નામ શું છે? ડાયલ્યુશન. શું નામ છે આનું? ડાયલ્યુશન. આ પ્રોસેસ આપણને બતાવે છે કે મેટરનો પાર્ટિકલ એટલો બધો નાનો છે કે આપણે એને નોર્મલ આંખથી જોઈ શકતા નથી. આપણે જે કલ્પના કરીએ છીએ એના કરતા બી નાનો છે, બીકોઝ એ એટલો ડિવાઈડ થાય છે. અહીંયા માની લો તમે 2 કે 3 ક્રિસ્ટલ નાખ્યા હતા જેની સાઇઝ સપોઝ આવડી હતી, તો આ જે ક્રિસ્ટલ્સ હતા એ આમ ડિવાઈડ થયા હશે ને, ખૂબ જ નાના બનીને આની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ ગયા હશે. એમાંથી તમે લઈને ફરી પાછું આમાં નાખ્યું તો હજી થોડાક નાના થયા. એમાંથી લઈને તમે ફરી પાછું આમાં નાખ્યું, હજી થોડાક નાના થયા. એમાંથી લઈને આમાં નાખ્યું, હજી થોડાક નાના થયા. વોટ ડઝ ઇટ મીન? ધેટ એ મેટરનો પાર્ટિકલ પોતાની જાતને ડિવાઈડ કરતો ગયો, અને એટલો બધો નાનો થઈ ગયો કે અહીંયા સુધી ફેલાતો ગયો. ભલે અહીંયા બિલકુલ ફેઇન્ટ કલર હશે અને અહીંયા ખૂબ જ ડાર્ક હતું, બટ મેટરનો પાર્ટિકલ નાની સાઇઝનો છે એ પ્રૂફ તો થયું ને. જો મેટરનો પાર્ટિકલ એ જ સાઇઝ કરતા વધારે નાનો ન થાત તો અહીંયા પછી કલરનો કોઈ ફેર આવત નહીં. અહીંયા રહીને ગાડી ઊભી રહી જત, ભાઈ હવે આનાથી બીજું કંઈ લાઇટ થાય એમ છે નહીં, બટ આ તો લાઇટ થતું જ જાય છે. બરાબર, સમજાય છે તમને શું કહેવા માંગુ છું? સો મેટરના પાર્ટિકલ્સ છે એ એક લેવલ કરતા નાના છે, આપણી કલ્પના બહાર, બિયોન્ડ અવર ઇમેજિનેશન. ધ સાઇઝ ઓફ ધી પાર્ટિકલ્સ ઓફ મેટર ઇઝ વેરી વેરી સ્મોલ, રાઈટ? We conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. સમજો, પોટેશિયમ પરમેંગનેટનો એક આવો નાનકડો ક્રિસ્ટલ હતો, એની અંદર કેટલા પાર્ટિકલ્સ હશે? મિલિયન્સ ઓફ પાર્ટિકલ્સ કેન બી ધેર, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. સમજાય છે? અહીંયા શું થયું? પાર્ટિકલનું ડિવિઝન થયું. they keep on dividing. તો પાર્ટિકલ એટલે નાના નાના હશે ને, આમ ઘણા બધા નાના 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 પાર્ટિકલ ભેગા થઈને એક ક્રિસ્ટલ બનેલું હોય આમ, તો પાર્ટિકલની ઓરિજિનલ સાઇઝ તો ખૂબ જ નાની હશે, રાઈટ? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. એ જ સ્ટેજ એવો આવશે કે એના પછી પાર્ટિકલ ડિવાઈડ થઈ શકશે નહીં. એટલે આ 10 ml 10 ml 10 ml આપણે 3 ટાઈમ્સ કર્યું, રાઈટ? 1 ટાઈમ, સેકન્ડ ટાઈમ, થર્ડ ટાઈમ. હજી તમે 4 5 6 7 8 કદાચ માની લો 10 ટાઈમ્સ કરો, ત્યાં સુધી કદાચ ઇફેક્ટ આવે, બટ તમે એમ કહો કે આ પ્રોસેસ હું 100 ટાઈમ્સ કરું તો પછી એની ઇફેક્ટ આવતી બંધ થઈ જશે. પછી પાણીનો કલર એવો જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જ આવવાનો નથી. સો a stage will be reached when particles will not further divide, right? The particles of the matter are very small. They are small beyond our imagination. આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા એનાથી નાની પાર્ટિકલ્સની સાઇઝ હોય છે, right? I hope these activities are clear to you. We end up the video lecture over here. Understand these activities. આને ક્યાંય લખવાની જરૂર નથી. આજે આપણે શું લખવાનું છે? એક તો પેલો પંચતત્વ વાળો પોઈન્ટ, મેટરની ડેફિનિશન,
ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેટર તે બાય સોલિડ્સ, લિક્વિડ્સ અને ગેसेस, એલિમેન્ટ્સ, કમ્પાઉન્ડ્સ અને મિક્સચર. આટલું આપણે બુકની અંદર લખી આપવાનું છે, એના સિવાય બીજું કંઈ જ લખવાની જરૂર નથી. We will now meet in the next video lecture and we will discuss about the characteristics of particles of matter or properties of particles of matter. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye.